مددگار مکہ میں رہ گئے، مگر قربان جی اتنی مصیبتیں اور اتنی تکلیفیں دیکھی کس کے لیے؟ امت کے لیے، امت کے لیے۔ میری تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، خدارا آقا کی زندگی کو ضرور پڑھا کریں، ضرور سنا کریں، ضرور دیکھا کریں۔ میں چاہتا ہوں، آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، آج جہاں پہ بیٹھا ہوں بڑے فسوق سے، یہ میں ایک ہی چیز جانتا ہوں، جب تک میری یہاں پہ ڈیوٹی ہے میں ڈیوٹی دوں گا، اور جب میری یہاں سے ڈیوٹی ختم ہو گئی کسی اور جگہ لگ جائے گی، مگر اے دیوانو، خدا کی قسم سب سے بڑی عبادت نبی سے محبت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے جو نبی سے محبت ہے، اور سب سے بڑا عشق ہے۔ اپنے اندر عشق کی شمع جلا لو کہ حضور سے محبت کوٹ کوٹ کے کرو۔ میں نے کہا نا، میلاد کا مطلب کیا ہے کہ آقا پہ درود پڑھنا، آقا پہ درود پڑھنا۔ تو درود پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھانے کی کوشش کریں، گھروں میں محفل منعقد کریں، کیا ہوگا؟ آپ کا سارا سال برکت میں گزرے گا۔ ایک یہودی تھا، حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی معجزہ دکھا دو تاکہ میں ایمان لے آؤں، ایمان لے آؤں۔ تو آقا نے فرمایا، تو بتا کہ تجھے کون سا معجزہ چاہیے؟ فرمایا، اے محمد کو ایسا معجزہ دکھا کہ میری عقل ہی تسلیم نہ کرے۔ معجزے کی تعریف یہ ہے۔ تو آقا اس کو مدینے کے باہر لے گئے، مدینے کے باہر لے گئے اور فرمایا، وہ درخت دیکھ رہا ہے؟ فرمایا، دیکھ رہا ہوں۔ اس کے اوپر شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، لیکن ایک کام کرنا، تنکا لے جا، ہلانے سے پہلے پھر میرا نام لینا، اگر ہلانے سے پہلے میرا نام نہیں ہے، نہ لیا تو وہ تجھے کھا جائے گا۔ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھے لڑ جائیں، ڈنگ مار دے۔ فرمایا، اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میرا نام لینا۔ تنکا لیا، چھتے کے نیچے چلا گیا، چھتے کو لا کے کہتا ہے، محمد بلا رہے ہیں، محمد عربی تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ یہودی کے الفاظ سنیے، جب میں نے آقا کا نام لیا نا تو سب سے پہلے شہد کی مکھیوں نے کہا، اللہم صلی علی محمد، دوڑتی ہوئی آقا کی طرف چلی گئی اور آقا کے سر مبارک پر طواف کرنے لگی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہودی آیا، آقا کے قدموں پر گر کے کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرات محترم، کیا ہم ان مکھیوں سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، کیا ان مکھیوں سے بھی گئے گزرے ہیں جن کو میرے آقا نے شعور دیا ہے؟ یار یہ آنسو خدا کی قسم قبر میں بھی کام آئیں گے، قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ اپنے دل کو گنبد خضرا سے جوڑ لو، جوڑ لو، پھر دیکھو تمہارے گھر میں رحمت نازل کیسے نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، جس کی خواب میں میرے آقا آ جائیں نا وہ بھلا ہو جاتا ہے، مگر کیا پتا یہ آنسو نکلیں، ادھر ہم سوئیں ادھر قسمت جاگ جائے۔ ایک شخص تھا، وہ کہتے ہیں جب ذکر چھڑ جائے تو پھر کہاں ٹائم کا پتہ چلتا ہے۔ مدینے میں آیا اور کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں۔ جالیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے، میں آپ کا مہمان ہوں۔ اچانک اتنا کہہ کہ روتا ہوا باب جبرائیل سے باہر نکل گیا، بقی کی طرف جا کے لیٹ گیا۔ جب سو گیا نا، وہ تو سو گیا مگر قسمت جاگ گئی، قسمت جاگ گئی۔ حضرت عمر اور حضرت علی خواب میں آ گئے، فرمایا، اے اللہ کے مہمان رک، تیرا میزبان آ رہا ہے، تیرے میزبان آ رہے ہیں۔ خواب میں یہ بات ہو رہی ہے، اچانک میرے آقا تشریف لے آئے، آقا تشریف لے آئے اور ہاتھ میں روٹی تھی، ایک روٹی تھی، اس کو دی، کہا تو میرا مہمان ہے، یہ کھا۔ وہ خواب بیان کرنے والا کہتا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آدھی روٹی کو کہتا ہے میں نے کھا لی، آدھی روٹی میں نے کھا لی۔ جب آدھی کھا لی تو میری آنکھ کھلی، تو جب میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ ہمیں کوئی خواب میں عطا فرما دے تو جو ہی آنکھ کھلے گی سب کچھ ضائع ہوگا۔ خواب میں آپ ملینئر بن جائیں گے، آنکھ کھلے گی تو کنگال ہوں گے، مگر جب میرے مصطفیٰ بھی خواب میں عطا فرما دے نا، وہ حقیقت میں عطا کر کے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنی قسمت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کے عشق سے جگا لو، محبت سے قبر بھی روشن ہو جائے گی، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں۔ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میلاد آیا ہے، اپنے گھروں میں ضرور محفل منعقد کریں، آنسوؤں میں تر ہو کر میرے نبی کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر، جی خدا کی قسم پوری زندگی پڑھے نا آقا کی، کبھی بھوک کبھی پیاس۔ 63 سال میرے نبی کی زندگی ہے، کتنی؟ 63،
اور पता है कितनी जंगें हैं? 80 जंगें, 80 जंगें लड़ी हैं मेरे मुस्तफा ने, कभी भूख की हालत में, कभी प्यास की हालत में, कि अल्लाह नहीं जानता था। हाँ कुर्बान जाए, हज़रत अयूब साबरी को कहते हैं वो सबर वाले थे। खुदा की कसम आमना के लाल जितना सबर किसी का नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वलौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ऐ लोगो, अगर मैं इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता तो ये पाउडर हो जाते, अपनी जगह से हिल जाते, अपनी जगह से मूव हो जाते। अब अल्लाह फरमाता है मोहम्मद, इस कुरान को मैंने तेरे दिल पे नाज़िल कर दिया। मेरे आमना के लाल का दिल भी पहाड़ों से मजबूत है, पहाड़ों से बुलंद है। और मेरे आका ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं तब तक राजी नहीं हूंगा जब तक मैं अपना आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना डाल। सुभान अल्लाह। मेरे हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आका से मोहब्बत नसीब फरमाए। वो कहते हैं ना, मिलदे भी रोंदे ते विछड़े भी रोंदे ते रोंदे टुरदे राहां, इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया रोना कम होना। मैं हंजुआं नाल मूंह नूं धो लैना, मैं यादां दी खुशबू लैना, जदों याद मदीना आउंदा है मैं नुकरे बह के रो लैना। ये आंसू क़यामत के दिन भी काम आएंगे, दुनिया में भी काम आएंगे। अपने रिश्ते को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ लो, वफा करना सीखो, बेवफाई ना सीखो। और खुदा की कसम वो हमारे लिए रोते रहे। अगर हमारा, अब कुर्बान जे जरा गौर करें, आप रोए आका के लिए तो आप आम नहीं रहते, नहीं ना रहते। बोलिए किसके लिए रोए हम? अपने नबी के लिए रोए जी, यही बात है ना। और जिसके लिए आका रोए, ये गौर करें कीजिएगा, जिसके लिए आमना का लाल रोए, क्या अल्लाह पसंद करेगा? क्या आका उम्मत के लिए रोते रहे हैं? महबूब तेरे आंसुओं की कसम, ऐ जिब्राइल इसी हाल में जा कि दूसरा आंसू ना निकले, ये मुझे पसंद नहीं है। एक निकल गया है, निकल गया है, दूसरा आंसू ना निकले। अगर मेरे हबीब का दूसरा आंसू निकल गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, आदम को पैदा किया, ईसा तक मोहम्मद के सदके पैदा किया है। अगर मोहम्मद को पैदा ना करता तो किसी चीज को पैदा ना करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। तो वफा करें प्लीज, वफा करें, कोशिश करें कि हम अपने नबी से जुड़ जाएं। आप जुड़ के देखें, जुड़ के देखें, आपका दिल पहाड़ जैसा हो जाएगा। और ये मैं फिर दोबारा बड़े फसूख से कह रहा हूं, जब भी आप पे मुसीबत गिरे, जब भी मुसीबत पहाड़ जितनी गिर जाए, नबी की हिस्ट्री खोल लो, सीरत पढ़ना शुरू कर दो। सबर ना आया तो मुझे पकड़ लेना, सबर ना आए तो मुझे पकड़ लेना। ये अमल अपने ऊपर अपना लो कि जब मुसीबत आए, मक्की दौर पढ़ो या मदनी दौर पढ़ो, खुदा की कसम तुम्हारा दिल जो है ना पहाड़ों जितना मजबूत हो जाएगा। ये मेरे आका पे हुआ है, ये मेरे आका पे हुआ, मुझ पे क्या हुआ है? अल्लाह की कसम हमारे पास अल्लाह पाक ने हर एक चीजें दे रखी है। हमारे दस्तरखान पर 10-10 खाने लगते हैं। और वो वाकया याद करें कि मेरे आका भूख की हालत में, आखिरी वाकया, भूख की हालत में निकले, सामने देखा अबू बकर और हजरत उमर खड़े हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर क्यों खड़े हो? फरमाया या रसूल अल्लाह भूख की वजह से। फरमाया उमर क्यों बाहर खड़े हो? फरमाया या रसूल अल्लाह भूख की वजह से। फरमाया मुझे भी भूख लगी है। गली में जा रहे हैं, मदीने की गली में, आगे हजरत अयूब अंसारी का घर था। दरवाजा खटखटाया, हजरत अयूब अंसारी बाहर आए। फरमाया आका आज अगर आप मेरे मेहमान बन जाएं, मैं आपका मेजबान बन जाऊं। फरमाया जैसे तेरी मर्जी। अंदर गए, मैदा लिया, ज़बा किया, बीवी को कहा खाना बनाओ, आज आका हमारे घर मेहमान है, आका हमारे घर मेहमान है। जब वापस आए ना, आका के चेहरे पे नजर पड़ी तो रोना शुरू कर दिया। ज़ारों कतार रोए, ज़ारों कतार रोए। आका ने पूछा ऐ अयूब अंसारी क्यों रो रहा है? फरमाया या रसूल अल्लाह आपके चेहरे को देख के रो रहा हूं, मुझे ऐसे लगता है कि आपने बड़ी देर से खाना नहीं खाया। मेरे आका ने फरमाया 7 दिन से मैंने नहीं खाया। आय 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 कुर्बान जाए अयूब अंसारी तेरे आंसुओं पर। कहते हैं आका आप तशरीफ रखे, बाग में गए, यहूदी का बाग था। कहते हैं मुझे नौकर रख ले, तेरे बाग की मैं खाली करता हूँ 1 घंटा, जो कुछ इजरत मिलेगी मुझे खजूरें दे देना। 1 घंटा नौकरी की, खजूरें ली, आका की बारगाह में पेश कर दी। फरमाया आका जब तक खाना तैयार नहीं होता ये खाएं, खाना तैयार नहीं होता ये खाएं। आका ने खाना शुरू कर दिया, मैदा तैयार हो गया, गोश्त पक गया, रोटियां पक गई। अब सुनिएगा, इल्फाज सुनिएगा इब्ने हब्बान के। मेरे आका ने एक रोटी ली, ऐसे रखी, उसके ऊपर चंद बोटियां रखी, बोटियां रख के फरमाया आए अयूब अंसारी तेरी बीवी किधर है? फरमाया या रसूल अंदर है। फरमाया जरा बीवी को बुलाओ। बीवी आई। मेरे आका ने फरमाया ये हमारे घर ले जाओ। फातिमा ने भी 7 दिन से कुछ नहीं खाया।
फातिमा ने भी 7 दिन से कुछ नहीं खाया। बेटी किसकी है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो लेके हजरत फातिमा के घर गई। जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? फरमाया अय्यूब अंसारी की बेटी हूँ, खाना लेके आई हूँ। हजरत फातिमा फरमाती है खाना ले जाओ, मेरे पापा 7 दिन से भूखे। बाप बेटी की फिक्र कर रहा है, बेटी बाप की फिक्र कर रही है। लोगों, तारीख में मुझे बताओ कोई ऐसा शख्स। अरे खुदा की कसम, आप पे अल्लाह का करम है कि हम मुस्तफा के गुलाम। हमारी कब्रें भी रोशन होंगी आका के सदके, हमारे घर भी रोशन होंगे आका के सदके। तो ये जिंदगी देखे मेरे आका की, कभी मक्की जिंदगी, कभी मदनी जिंदगी। मेरी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इश्क रसूल की ये लज्जत नसीब फरमा दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस रबीउल अव्वल के सदके अल्लाह पाक हमारे हाल पे करम फरमाए और अल्लाह पाक हमारी दुख की रातों को सुख का सवेरा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अल्लाह फरमाए।